سبجیکٹ کو دیکھتے ہیں. نام کیا؟ بینکس اینڈ ڈیولپمنٹل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. ایکسپیکٹ کیا کریں آپ اس سبجیکٹ کے اندر کہ ہم کیا پڑھیں گے, کیا ڈسکس کریں گے. میجرلی یہ سبجیکٹ ڈسکشن کا ہے اور اس کی کوئی ڈائریکٹ قسم کی بک نہیں ہے جو اس کا ہم کہیں کہ یہ ریفرنس بک ہے, کیونکہ ہمارے پاس ہزاروں بکس آ جائیں گی, ہر ایک کے اندر ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کے اندر لکھا ہوگا. ہم اوبیسلی تھیوری کے لیے کسی نہ کسی بک کو ریفر کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ پریکٹیکل ورک بھی چاہیے ہوگا. پریکٹیکل ورک کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کا بھی کنٹریبیوشن چاہیے ہوگا اس سبجیکٹ کے اندر. جب ہم اس سیمسٹر کا آلموسٹ مڈ تک پہنچنے والے ہوں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آئیں گی. تو آتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہے کیا یہ سبجیکٹ, کیوں اس وہ کہتے ہیں جی اپنی عتیق کا میسج ہے کہ اپنی ویڈیو شیئر کر دیں. بھائی ویڈیو سے میں اوائڈ کرتا ہوں, معذرت آپ سب لوگوں کے ساتھ, میں خود کمفرٹیبل نہیں ہوتا ویڈیو کے ساتھ, تو اس لیے میں نے ویڈیو کو آف کیا ہوا ہے. ویسے آپ لوگوں کی تو خواہش ہوگی آڈیو بھی آف ہوگا تو فون سے بیٹھے رہیں, 40-50 منٹ کی کلاس کرتے رہیں. تو ہوپ فلی آگے چلتے ہیں جی. سبجیکٹ سے ڈیمانڈ کیا کی جا رہی ہے یا ایکسپیکٹ کیا کیا جاتا ہے کہ آپ کو اب تھوڑا بہت اسپیشلائزڈ نالج کی طرف لے کے جایا جائے, اور اس اسپیشلائزڈ نالج میں جو انڈسٹری کے یعنی ہمارے کالج کی تھیم یعنی بینکنگ اینڈ فائنینس اور انشورنس اینڈ رسک مینجمنٹ سے ریلیٹڈ جو انسٹیٹیوشنس ہیں اس انسٹیٹیوشنس کے بارے میں آپ لوگ ایک سیمسٹر کے اندر تھوڑا گو تھرو کر لیں. اور اس میں اس کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا, بینکس اینڈ ڈیولپمنٹل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, یہی سبجیکٹ کا نام ہے. تو ڈی ایف آئی اور ایف آئی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز تو وہ ہیں جو پیسے کے معاملات کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. بینک ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے, لیکن بینک ڈیولپمنٹل فائنینشیل انسٹیٹیوشن نہیں ہوتا, جنرلی نہیں ہوتا. تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ڈی ایف آئیز کیا ہوتے ہیں. ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تاکہ جب کبھی بھی ہم ایز اے بزنس اسٹوڈنٹ بات کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہو کہ بینکس یہ کرتا ہے, اس کی اتنی ٹائپس ہیں, ہر ٹائپ کا بینک کس کس قسم کے فنکشنز کو پرفارم کرتا ہے. ان شارٹ وی کین سے کہ آپ نے جیسے آپ نے اپنی کلاس کا ایک انٹروڈکشن لینا ہوتا ہے اور پہلا سیمسٹر آپ کا ایک دوسرے کو سمجھنے میں گزر گیا کہ اچھا یہ یہاں سے ہے, اس کی یہ بیک گراؤنڈ ہے, تو اب آپ نے اس فیلڈ کا انٹروڈکشن لینا ہے جس فیلڈ کے اندر پاسبلی یونیورسٹی اینڈ ہیلے کالج آف بینکنگ اینڈ فائنینس ایکسپیکٹس کے آپ لوگ جا کے جاب کریں گے. تو وہ سب سے بڑی مارکیٹ ہے بینکس اینڈ ڈیولپمنٹل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس. بینکس کے اوپر آتے ہیں, بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے کامن ٹائپ ہوتی ہے کمرشل بینک کی. کمرشل بینک آپ میں سے کافی لوگ شاید جاب بھی کر رہے ہوں, آلموسٹ آنا جانا تو کمرشل بینکس میں سب لوگوں کا پاسبلی ہوتا ہی ہے. کمرشل بینک کا بیسک کام کیا ہے؟ بورنگ اور لینڈنگ. یہ بات میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے, ابھی میں صرف آج کے دن اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ انٹروڈکشن دے رہا ہوں کہ اس سبجیکٹ میں ہوتا کیا. تو بورنگ اور لینڈنگ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک بروکر کا کام کرتا ہے کمرشل بینک. جن لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے ان لوگوں سے ریسیو کرتا ہے, ان کو کچھ پیسے دیتا ہے, اور جن لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے ان لوگوں کو آگے سے لینڈ کرتا ہے, اور درمیان میں وہ مارجن کے طور پہ اپنا پروفٹ رکھتا ہے جسے ہم اسپریڈ کہتے ہیں یہ بینکنگ ٹرمینالوجی میں, اور جنرلی 2.5% سے 4% کے درمیان ہوتا ہے. تو یہ ایک کمرشل بینک کا کام ہے. اسی طرح ہمارے پاس انویسٹمنٹ بینکس ہوتے ہیں. انویسٹمنٹ بینکس کا کیا کام ہے؟ وہ آپ کو ماربل آیا نا, ماربل کر رہا ہے, ماربل بعد میں اتارنے لگا, کبھی لے گئے وہ لے کہیں پہ ہی ہیں آپ. تو دوسرا ہمارے پاس ایگزامپل میں دے رہا تھا کہ انویسٹمنٹ بینک ہے. انویسٹمنٹ بینک کا کام کیا ہے؟ آپ کو اور کسی اور کو انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ گائیڈنس اور سروسز پرووائڈ کرنا. زیادہ تر ہر بینک کی اپنی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہو جاتی ہے, سیپریٹ بنا لیتے ہیں, جیسے میوچل فنڈس ہوتا ہے. تھوڑے سے انویسٹمنٹ بینک سے ملتے جلتے ہیں لیکن پیورلی انویسٹمنٹ بینک نہیں ہوتے. ہمارے پاکستان کے اندر تھوڑے بہت انویسٹمنٹ بینکس ہیں. ہمارے پاس ایک بینک ہے جس کا نام ہے آئی جی آئی انویسٹمنٹ بینک. یہ پیکیجز گروپ والوں کا ہے, آئی جی آئی انشورنس بھی ہے. تو یہ کام کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف پیسہ بڑے پروجیکٹس میں لگاتے ہیں
या बड़े प्रोजेक्ट्स को लोन देते हैं, ऐसे होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स। लोगों का यानी इन बैंक्स का काम आम कस्टमर्स के साथ नहीं होता, ना ही आम कस्टमर्स से पैसे लेते हैं और ना ही आम कस्टमर्स को लेंड करते हैं। जनरली बड़ा ग्रुप होता है कि पास अपने फाइनेंसेस होते हैं और ये बड़े ग्रुप्स के साथ ही वहाँ से बोरिंग और लैंडिंग करते हैं। आप ये समझ लें कि कमर्शियल बैंक जो है वो रिटेल में काम करता है और जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो होलसेल में काम करता है। और होलसेल में आपको पता है कि हर शख्स होलसेल की हर आइटम को डील नहीं कर सकता, तो इसी तरह कमर्शियल बैंक में तकरीबन हर तरह की सर्विसेज होती हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक में लिमिटेड सी सर्विसेज होती हैं, तो वो उस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हमारे पास ये सेकंड कैटेगरी आ गई इन्वेस्टमेंट बैंक। और इसी तरह ये दो मेजर टाइप्स होती है। लेकिन थर्ड हमारे पास बैंक्स में अगर हम बात की जाए तो एक सेंट्रल बैंक होता है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नाम से है सेंट्रल बैंक। इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से है। तो जिनका काम बेसिकली रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को लुक आफ्टर करना होता है, बैंक्स के ऑपरेशंस को देखना होता है। आप सब लोगों को पता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बैंक की टाइमिंग स्टेट बैंक डिसाइड करता है, नोटिस आ जाता है। कोरोना के दिनों में हम लोगों ने देखा 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, 4 बजे तक टाइमिंग हुई। तो बैंक ये नहीं है कि बैंक दौड़ में लग जाए और HBL कहे जी हम सुबह 8 बजे खोलेंगे और रात को 8 बजे बंद करेंगे तो हमारा कस्टमर हमारे पास ज्यादा आएगा तो टाइमिंग ज्यादा हो जाएगी। नो, इसकी वजह से शायद दूसरा बैंक कह रही ठीक है फिर हम 24 घंटे खोल लेते हैं, 2 शिफ्टें लगा देते हैं 12-12 घंटे। इवेंचुअली स्टेट बैंक का काम एनवायरनमेंट को रेगुलेट करना है, मोनोपोली भी क्रिएट नहीं होने देनी और एट द सेम टाइम एनवायरनमेंट को भी क्रिएट करना है। आप लोग तो नहीं अभी पढ़ेंगे, MBA में जाके आप लोग पढ़ेंगे कुछ बैंक्स की रेगुलेशन से रिलेटेड स्पेसिफिक लॉस होते हैं, उनका नाम होता है प्रूडेंशियल रेगुलेशंस। और उसकी एग्जांपल दे देता हूँ मिसाल के तौर पे। प्रूडेंशियल रेगुलेशंस के अंदर बताया जाता है कि बैंक कितने % लेंड कर सकता है। मिसाल के तौर पे एक HBL के पास पाकिस्तान के अंदर टोटल अगर सब लोगों के 1 ट्रिलियन रुपीस पड़े हुए हैं तो HBL 1 ट्रिलियन रुपीस आगे लैंड नहीं कर सकता। ये स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ कि अगर आपके पास 1 ट्रिलियन है तो उसमें से कितने बिलियन रुपीस जो है वो आप लैंड कर सकते हैं, कितने आपने कैश के तौर पर रख सकते हैं, कितना आपने कैश के अलावा गोल्ड या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के अंदर रखना है। ये एक रेगुलेशन है टेबल रखने का। अदरवाइज बैंक क्या कर सकता है, मैं मिसाल देता हूँ, 1 ट्रिलियन का मतलब है 1000 अरब रुपए, 1000 बिलियन रुपीस, सॉरी 100 बिलियन रुपीस। अकाउंटिंग के अंदर जब हम बिलियन नहीं होता वहाँ पे मिलियंस होते हैं, तो 1000 मिलियन का एक जो है वो ट्रिलियन होता है। तो वहाँ पे सॉरी बिलियन होता है, वहाँ पे वो करोड़ नहीं होते, सॉरी अकाउंटिंग के अंदर करोड़ नहीं होते, 100,000 के बाद मिलियन होता है, यानी 1 लाख के बाद 10 लाख होता है। हमारे यहाँ पे 10 लाख के बाद करोड़ भी होता है, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर करोड़ का कोई वर्ड नहीं होता। 1000 मिलियन पास 1 खरब रुपया पड़ा हुआ है तो HBL का तो फर्स्ट लोगों को इकट्ठे पैसे की जरूरत पड़ गई और लोग पैसे लेने आ गए HBL के पास, और HBL के पास पैसे ना हुए तो मार्केट के अंदर रेपुटेशन आएगी कि HBL डूबने वाला है और लोग बैंकों से सारा पैसा निकलवा लेंगे। जब सारा पैसा निकल जाएगा तो हमें मनी सर्कुलेशन का नहीं पता चलता कि पाकिस्तान में पैसा कितना है इस वक्त, लोगों के पास आइडिया नहीं होता, एस्टिमेशंस नहीं होती, और फिर उन लोगों को जिनको असल में जरूरत है बैंक से लोन थ्रू लोन लेने की, उनको पैसा ही नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से स्टेट बैंक बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाता है। मिसाल के तौर पे सारे बैंक्स बाउंड हैं कि वो 5% जो अपना लोन देते हैं वो क्रेडिट कार्ड की फॉर्म में देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से ओके आयशा, आपको ऊंची आवाज आ रही है, मैसेज आएगा आयशा को, आवाज नहीं है। ओके, तो इस तरह से स्टेट बैंक एक बैंक है जो कि किसी किस्म का कोई कारोबार डायरेक्टली नहीं करता। हाँ, कारोबार करता है स्टेट बैंक, फॉरेन एक्सचेंज का कारोबार करता है, बैंक्स गुड और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डॉलर और दूसरी करेंसीज को सेल करता है, परचेज करता है, लेकिन उसका मेन काम ये नहीं होता, साइड बिजनेस है। इसी तरह स्टेट बैंक के पास जब पैसे ज्यादा आ जाते हैं, यानी गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन जब ज्यादा हो जाता है, सॉरी टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट जब
बैंक्स जो है वो अपना पैसा स्टेट बैंक के पास रखवाते हैं, तो स्टेट बैंक के पास जब ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो जिस बैंक के पास कम हो जाता है वो उसको लोन दे देता है। लोन देने का एक रेट डिसाइडेड है जिसे हम मॉनिटरी रेट कहते हैं, इस वक्त तकरीबन 7.5% पे जा रहा है, जिसे हम गाइबर कहते हैं, गाइबर प्लस बैंक दे, तो ये स्टेट बैंक आप है। तो ये कुछ मोटे मोटे बैंक्स के मैंने आपको नाम बता दिए। हम डिटेल में स्टेट बैंक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि क्या है, इसे क्या बैंक्स हैं, किस तरह से चलता है, किस तरह से ऑपरेट करता है। पहले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे, अब सैकड़ों में कह दिया जाए तो कम काफी नहीं होगा, डिफरेंट रोल्स के अंदर स्टेट बैंक के अंदर जॉब कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव पोजीशन से लेके ऑपरेशनल पोजीशंस तक। क्लरिकल स्टाफ में नहीं है, अच्छी पोजीशन में है। एग्जीक्यूटिव का मतलब है अच्छी पोस्ट के अंदर रीजन लेवल तक, कराची में भी हैं और इसके अलावा जो इनके दूसरे ऑफिस हैं, जैसे आपके कॉलेज के पास ही स्टेट बैंक का मान रोड के ऑफिस है, यहाँ पे भी हैं। तो स्टेट बैंक के अंदर आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो हम देखेंगे कि स्टेट बैंक ऑपरेट करते हैं। फिर आ जाते हैं डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, DFIs। इनका रोल क्या है, इनका काम क्या है, इनका रोल या इनका काम नाम से पता चल रहा है। ऐसे लोग, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि फाइनेंशियल हैं, नॉन फाइनेंशियल नहीं। फाइनेंशियल का मतलब पैसा इन्वॉल्व है, पैसा या तो रिसीव कर रहे हैं या दे रहे हैं, और इनका काम क्या है, पैसा किससे रिलेटेड देते हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हम लोगों ने अभी देखा कि हमारा जो CPET का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आई, उनमें से कुछ इन्वेस्टमेंट लोन की फॉर्म में भी है, और वो लोन जो है वो एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर होता है, बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर, ठीक है, एक ये होता है, एक होता है बिल्ड, ऑपरेट, अर्न एंड ट्रांसफर, रिकवर एंड ट्रांसफर, उसका नाम मुझे एग्जैक्टली भूल गया। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट इस फील्ड के अंदर भी है कि हमारे पास पैसा नहीं है, एक बैंक आता है, वो कहता है जी आपको कोई चीज बनवानी है, कहते हैं हाँ जी हमें जरा ये मेट्रो ट्रेन बना दें, कहता है अच्छा तो मेरे पैसे कहाँ से पूरे होंगे, कहते हो आप बताएं। बैंक कहता है चलो ठीक है मैं बना देता हूँ, फिर मैं अपने पैसे खुद ही पूरे कर दूंगा। और बैंक से पूछते आप कैसे पूरे करेंगे, हम तो आपको पैसे नहीं दे सकते, कहते ठीक है डोंट वरी, हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसको चलाएंगे, चलाने के बाद इससे जो पैसा इकट्ठा होगा वो एक स्पेसिफिक टाइम तक हम कलेक्ट करेंगे, और जब हमारे पैसे प्लस प्रॉफिट जो कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट से आना चाहिए था, अगर हम इसमें ना लगाते किसी और जगह दे देते, और जब रिकवर हो जाएगा तो हम आपको ये चीज यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे और ये चीज आपकी हो जाएगी। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वो आपको लोन देते हैं, आपको ग्रांट्स देते हैं, आपको फॉरेन सेटलमेंट्स करते हैं, और उस सेटलमेंट का, जी अतीक आपका सवाल है, अतीक आपका क्वेश्चन रोल नंबर 31। सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम। अच्छा सर जी, इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक भी इसी में आ जाएंगे अपने? जी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, हमारे पाकिस्तान के अंदर एक हुआ करता था पेकिक कमर्शियल बैंक, वो बन गया था, पहले वो खाली पेकिक था, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक हो गया, ठीक है। तो एशियन, तो इसकी एग्जांपल एशियन डेवलपमेंट बैंक की अभी रिसेंट एग्जांपल आपके पास जेहलम के अंदर एक प्रोजेक्ट था जो कि तकरीबन 150 साल पुराना था, जलालपुर कैनाल का, वो उसकी फाइनेंसिंग की है, इसीलिए उनका जिससे निकालें वो जो लोन देना है वो दे दे, अदरवाइज लोगों से जो पैसा निकलवाना है उसको दे दो। 150 साल पुराना प्रोजेक्ट था जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंस कर दिया। आपके पास ठीक है, मैं और एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ कि आपके साथ ये मेट्रो का प्रोजेक्ट भी इसी तरह का है, ट्रेन का प्रोजेक्ट भी है इसी तरह, मेट्रो ट्रेन का। चाइना जो हमें ML1 कराची से पिंडी तक का जो एक पूरे का पूरा ट्रैक है उसको अपग्रेड कर रहे हैं। जी अतीक आपका दोबारा क्वेश्चन है, अतीक आपका क्वेश्चन है, ओके चलो। सो दिस इज हाउ हमारे पास बैंक्स होते हैं जो कि इस तरह की सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, और वो कहते हैं हम अपना पैसा खुद ही रिकवर करके यहाँ से चले। इसको कई दफा गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नाम भी दे देती है, जिसमें कहती है भाई हमारे पास पैसे नहीं है, आप आए इसको तैयार करें और उसके बाद इससे पैसा टूल प्लाजा की शक्ल में इकट्ठा करें और चले जाएं। अभी रिसेंट एग्जांपल आपके पास अभी हमारा एक इंसिडेंट जो सियालकोट मोटरवे इंसिडेंट हुआ, सब लोग
کو ہی پتا ہوگا. تو وہاں پہ جو ٹول کلیکشن ہے وہ FWO کے پاس ہے, فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن. اب موٹر وے کا بھی ٹول کلیکشن جو ہے وہ FWO کے پاس ہے. تو موٹر وے کو 98 کے بعد 2013 تک میجرلی اوور ہال نہیں کیا جاتا. ایک روڈ کی لائف ہوتی ہے, اس لائف کو پورا کرنے کے بعد وہ روڈ یوز لیس ہو جاتی ہے. آپ کو گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں تھے, انہوں نے کہا جی جو اس سڑک کو ٹھیک کرے گا وہ خود ہی یہاں سے پیسہ کما لے. FWO انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, ہم اس کو اپ گریڈ کر دیتے ہیں آپ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے. تو ٹول کی کلیکشن ہے وہ آپ ہمیں دے دیں, ہم اس میں سے جب ہمارے پیسے پورے ہو جائیں گے تو ہم آپ کو واپس کر دیں. اور ایونچولی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب 2013 کے بعد سے جب سے یہ FWO کے پاس آیا تو ٹول کا جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا. ابھی ریسنٹلی لاسٹ منتھ جو ہے وہ 10% بڑھایا گیا, اور ایک گاڑی کا جو ٹول ٹیکس ہے لاہور سے اسلام آباد کا وہ تقریباً 830 روپے ہو چکا ہے ایک گاڑی کی ٹریولنگ کا, اور بڑی گاڑی کا تقریباً 2300 روپے کے قریب ہو چکا ہے. تو یو کین ایکسپیکٹ کتنی ہزار گاڑیاں ڈیلی اس کے اوپر چلتی ہیں, اور وہ وہاں سے اپنے اسٹاف کو پیسے بھی دے رہے ہیں, سیلریز, اور اوپر والا جو ایکسیس اماؤنٹ ہے وہ اپنی وہ جو کاسٹ انہوں نے اٹیچ کیا اس کے ساتھ. سو DFIs کا کام یہ ہوتا ہے. کئی DFIs کی گرانٹس ہوتی ہیں جو واپس نہیں کرنی ہوتی. وہ جیسے ہم لوگ ہیں, میں آپ کو ڈومیسٹک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم کسی امیر رشتے دار کے گھر جاتے ہیں نا, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا اور اس کا ریلیشن شپ اچھا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے مانگا جا سکتا ہے, یا مجھے پتہ ہے کہ میں اپنے کسی رشتے دار کے پاس جاتا ہوں اور میرے چاچا ماما آیا ہے, میں کہتا ہوں یہ تھوڑے سے پیسے جو ہے نا وہ آپ دیتے ہیں, فلانے کی فیس جمع کرانی ہے یا گھر کی چھت ٹھیک کروا دی ہے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ فارن گورنمنٹ سے اس طرح سے بھی لے لیتی ہے, لیکن وہ DFI میں فال نہیں کرتا. لیکن یہی کام جو ہم گورنمنٹ سے لیتے ہیں کسی ڈیولپمنٹل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لے لیں, کسی بینک سے لے لیں جو کہ کسی پروڈکٹ کے لیے پیسے ملے, نہ کہ لون کی ری پیمنٹ کے لیے ہو, پروجیکٹ بیسڈ ہو, تو وہ بھی DFI کے ہی فائنینسنگ ہوتی ہے. ابھی ایگزامپل دی آپ نے بتایا کہ جی وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک وہ اسی میں فال کرتا ہے. ہمارے پاس ورلڈ بینک کی ایگزامپل ہے تو اسی کے اندر آتا ہے. IMF کی ایگزامپل ہے, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ, کچھ جگہوں پہ وہ خالی لون دیتا ہے, کچھ جگہ پہ وہ فائنینس بھی کرتا ہے. اور بھی چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس برکس ہے, ایک اور انسٹیٹیوشن ہے چائنا کا ہے, ایک ایگزیم بینک, تو اس طرح کی فائنینسنگ کرتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ. بہت سارے پروجیکٹ پاکستان کے اندر جنریشن. تو بیسیکلی ہمارا کام کیا ہے, اس سبجیکٹ کا مقصد کیا ہے, ہم نے ان ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کو جو کہ بینکس ہیں اور جو کہ ڈیولپمنٹل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں, ان کو دیکھنا ہے کیا کیا کرتے ہیں, ان کا رول کیا ہے, ورلڈ بینک کا کیا کام ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا کیا کام ہے. فار ایگزامپل ہمارا بگلے ہار ڈیم اور پاکستان کا جو ایشو چل رہا تھا ریلیٹڈ ٹو کنسٹرکشن ڈیزائن آف انڈیا کا بگلے ہار ڈیم, تو ورلڈ بینک کے اندر جا کے ڈسپیوٹ سیٹل ہوا. تو یہ لوگ جو ہے آربیٹریٹر کا رول بھی ادا کرتے ہیں. آربیٹریٹر کا مطلب ہے کہ ثالثی کا کردار بھی ادا کرتے ہیں انسٹیٹیوشنس کی طرح. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے علاوہ خالی ایک قسم کی سروسز ان کے پاس نہیں ہوتی, بگ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو کہ کنٹریز کو ڈیل کرتی ہیں, پروڈکٹس کو ڈیل کرتی ہیں. تو آئی ہوپ سو آپ سب لوگوں کو اس ٹاپک کے بارے میں, سبجیکٹ کے بارے میں آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ بیسیکلی یہ سبجیکٹ تھیوری بیسڈ اور ڈفرینٹ فائنینشیل اینڈ ڈیولپمنٹل فائنینشیل, ناٹ فائنینشیل, اور بینکس کے ورکنگ آپریشنس کو اور ڈفرینٹ سروسز کو ڈسکس کرتے ہوئے ہمارا تقریباً ختم ہو جائے گا. شروع میں ہم خود سے ڈسکس کریں گے, موسٹ پروبلی میٹ کے بعد I'll keep on assigning different roles. مثال کے طور پر میں گروپ آپ سے کہوں گا بنا لیں, تو آپ سے کہوں گا کہ جی چلیں اب ایک گروپ جو ہے وہ ورلڈ بینک کی ٹریڈ فائنینسنگ کے اوپر جو سروسز ہے اس کے بارے میں ایکسپلین کرے کہ ورلڈ بینک ٹریڈ فائنینسنگ کو کیسے دیتا ہے. یا IMF ہے تو وہ بیلنس آف پیمنٹ کو کیسے اسپانسر کرتا ہے, اس کی کیا آپریشنس ہوتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں آپ کو فلی بیٹ کے بعد تک خود سے پڑھنے کے قابل ہو چکے ہیں, اور اس سے پہلے ہم تھوڑی بہت بیس بنا لیں. تو آج کے لیے یہی ایک بیسک انٹروڈکشن ہے اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ. کوئی ایسے ڈیٹیل کوشچنس آئی ڈونٹ تھنک سو کیسے ہیں, سوری کوئی ٹاپک ایسا ہے جو آج پڑھا جائے, تو صرف آج کا صرف ہیلو ہائی یہی ہے. اگین ایکسپیکٹ یہی تھا کہ ہم لوگ آج کلاس سے پڑھیں گے, اسی لیے میں نے لاسٹ ویک کلاسز نہیں لی تھی, یہ پہلا انٹروڈکشن جو ہے وہ اسی طرح ہو جائے. لیکن خیر
اب آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.